हाय हेलो नमस्ते सलाम माय डियर फ्रेंड्स। मु वर्तमान आज आपण मानक नहीं जाऊँगी इमिति गोटे जगह सेटा यही आम मयूरभंज अंचल अच्छी सेटा हूँ एशिया रो गोटे नाम करा जगह एशिया महादेश गोटे नाम करा जगह बहुत पुराना जगह सेटा एशिया महादेश एयर स्ट्रिप सबुठ बड़ एयर स्ट्रिप कहले भी अत्युक्ति हम ना से एयरपोर्टा हूँ कौटी जो आम जाऊँ आगे राजगोविंदपुर एयरपोर्ट जोटा कि ब्रिटिश सरकार समय से एयरपोर्ट थिला तार व्यासार्ध बहुत बड़ ता विषय आम संपूर्ण जानिबा एवं तार सेठी जो अच्छी गोटे भूत बंगला अच्छी तार गुप्त गुंफा अच्छी तार सब विभिन्न प्रकार रनवे तार जो पार्किंग प्लेस सबू जगह मुझे आपको बुलेबी देखी किंतु आपण मैंने मो सहित जोड़िकी रुह तेज चलतु जी एयर स्ट्रिप। आम बर्तमान आसिक पहुँची जाइए ये जो देखो राजगोविंदपुर रास्तार चित्तोड़ा रास्ता यहाँ अच्छी कि यहीटार सुबांडिया छक ये आगे एक्चुअली 1 नंबर कैंप लोक कई कहती यहाँ सुबांडिया छक सुबांडिया छक रू लेफ्ट को गले आपंकर राजगोविंदपुर एयर स्ट्रिप पाइबे नहीं नेलु सीधा रास्ता देखते पूरा चिकनिया हो जाए पहुँची अल्प दूर अच्छी राजगोविंदपुर एयर स्ट्रिप। देखो आम फाइनाली आसिक राजगोविंदपुर एयर स्ट्रिप रे पहुँची जाइए यहाँ आपंकर जो सुबांडिया छक छक जो पिच रास्ता आसला स्टार्टिंग से सुबांडिया छकटा को भी 1 नंबर कैंप कहती ये सब एरिया को देखो यहाँ हूँ तार एंट्रांस जो जगह को आसतु ये देखो यहाँ तार रेनवे यहाँ तार रेनवे आम रेनवे रू स्टार्ट करुँ या भितर भूत बंगला अच्छी एवं यहाँ ट्रायंगल पॉइंट ये अच्छी या ऊपर देखिए केबे भी हवाई जहाज जाइनी कि जीव भी नहीं क्राश होती बहु धन जीवन नष्ट होती यार पुनरुद्धार पर सरकार लगी तेणु या विषय संपूर्ण जानिबा आसतु आगु। देखो राजगोविंदपुर साइड रू आसिले यहाँ हूँ राजगोविंदपुर साइड रू आसिले एपटे देखो यहाँ हूँ एयरपोर्ट स्टार्ट एयर स्ट्रिप है यू स्टार्ट एपट को तार पार्किंग जोन जाइए एपट को जो रास्ता देखुं जो टोटल जाऊँगी देखो यहाँ है जो महात्मा गांधी चक्षु चिकित्सालय को रास्ता रास्ता तो नुहे यहाँ हूँ से एयरपोर्ट भितर देकी जाइए यहाँ राजगोविंदपुर पटू बालेश्वर साइड रू आसिले यहाँ एंट्रांस यू एंट्रांस यहाँ रनवे। देखो यहाँ एयर स्ट्रिप रो तार मुख्य सर्कल ए सर्कल पूरा भल भाव देखी जाऊ यहाँ सबुठ तार मेन सर्कल ये जो मेन सर्कल देखुं यही पट को गले ये जो मुझे देखो यहीटार यही लाइन गले यहाँ आपंकर राजगोविंदपुर पड़ो यहीटा जो अच्छी यहाँ चल जाइए बारीपदा आड़ को जाइए तार से रेनवे या भितर सब एटा भी गोटे रेनवे एपट देखुं एटा भी गोटे रेनवे के मुहूर्तर कौ आड़ को फ्लाइट केतबेले कौन उठुला युद्ध विमान सब तार ठीक ठिकाना नाला दरकार पड़े सेपट को भी जाऊला दरकार पड़े एपट को जाऊला एपट को जाऊला एपट को भी जाऊला चारिआड़ को जीवाई यहाँ तार मुख्य जगह एवं विशेष कथा हूँ एठिकार एठी गोटे ट्रायंगल पॉइंट या भितर गोटे अच्छी यही जगार गोटे ट्रायंगल पॉइंट अच्छी जोटा कि किसी मैग्नेट या भितर अच्छी से मैग्नेट पाई यार ऊपर देखी केबे भी आज पर्यंत केबे भी कौन हवाई जहाज जाइना जी जाइए से क्राश होते ब्रिटिश सरकार समय जिते गुड़ाक ये
ଏଇ ଏବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କ୍ଲାସରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବସ ଏଠି ପାଳନ କରାଗଲା। ଏଇ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନି, 10-20 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଗରୁ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼। ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ହାୱାଇ ଜାହାଜ ଯିବ, ସେ ତାକୁ କ୍ରାସ୍ କରିଦେବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଟା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଖି ପାଇବନି, ଏକଦମ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼। ଏଇଠୁ ୟାର ରନୱେଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା 7 କିଲୋମିଟର। ଏପଟ 7 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଏପଟେ ବି 4-5 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆଉ ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, এইপটটা ବି ସେମିତି ରେନୱେଟା। ଏଠି 3ଟା ରେନୱେରେ ମିଶ୍ରଣ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ମିଶ୍ରଣ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇଟା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗରେ ଅଛି ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା, ସେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ସେଟା ଦେଖିବା। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏଠି ବନୁ। ଏଟା ସରକାରଙ୍କର 1000 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା, ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1000 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି, ଏବିକାର କାମ ଆଉ ସେତେବେଳର କାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଗୋଟେ ଗେଟି ବି ଖସିନି। ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗେଟି ବି ଖସିନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ମାସେ ବି ଯାଉନି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଛତା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କେନାଲ ଫେନାଲ ସବୁ ଦୁନିଆ ଆଡେ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନ କରି ଯଦି ଏଟା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯଦି କରାଯାଏ, ୟାର ପରମିଶନ ହେଲାଣି, କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା, ହବ। ଏଠି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ହବ। ଏବଂ ମୋ ସହିତ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବନିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବା। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା କେତେ ଉଚ୍ଚାର ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ରେନୱେରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଲୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପେପରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏୟାର ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା, ୟାର ସବୁ ସେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି, କାମ ପାଇଁ ସେକ୍ସନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମ ହେଇନି, ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ହବ, ଦେଖିବା। ନବୀନ ସରକାର ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିଲାନି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏଠି ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍। ସାରା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଯଦି ସୁଧା ହବ, ଏତେ ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ର ରାସ୍ତା। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା, ସେଇ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ବାକି ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯାଇକି ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଏଇଟା ହେଲା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା। ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍, ୟା ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଘର। ଆସନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭୟ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୟ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଘର, ଯୋଉଟା କି କଣ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଅଫିସ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି କଣ ଅଛି। ଇଆଡେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକି ନେଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁନି। ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବି ଏଠି ଘଟିଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୟା ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ ମର୍ଡର ବି ହେଇଛି। ବହୁତ କିଛି, ବହୁ ଆଗରୁ ଆମର ଶୁଣିବା କଥା, ବହୁ ଆଗରୁ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ବୁଲିଲେ, ବାହାରିକି ଯିବା, ପୁଣି ରେଲୱେ ଦେଖିବା, ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତେବେ ମୋ ସହିତ ବନିକି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ,
এই ଭୂତବଙ୍ଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭୂତବଙ୍ଗଲା ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଶୁଣିବା କଥା ଜାଣିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା ଅଛି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ୟାର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ୟାର କାମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କିଛି ନା କିଛି ହେବ। ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସବୁ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଜଲ୍ଦି ହେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ହେଲା ବାଇକ୍ ଚଲେଇଛି 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସରୁନି। ରେଲୱେଟା 8 କିଲୋମିଟର। ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ବୁଲେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ୱେଦରଟା ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ୟା ଭିତରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ବୁଲେଇଲି। ୟାକୁ ଯଦି ସାରା ଦିନ ବୁଲା ହେବ ତ ସରିବନି ଯେହେତୁ ଇଏ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ବୁଲେଇବି। ବୁଲେଇକି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ରେଲୱେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ସହିତ ନିହାତି ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ, ନମସ୍ତେ, ସାଲାମ, ଖୋଦା ହାଫିଜ।